Hello, good morning students. Today we start the examples. At first here I will take that basic examples and then real problems we will solve after the practice of this basic examples. So we have learned classification of accounts. There are three types of accounts: personal account, real accounts and nominal accounts. Personal accounts are accounts which are related to persons, institutions and representative personal accounts or of a group of persons or persons. Then real account is related to property and assets and our belongings. Nominal accounts are related to incomes and expenses that we have learned in last lecture. So according to their definition, now we will take the example of various accounts. There we have to find out what type of account it is. That means for every account we apply theory and we can identify the type of account. आता आपण लास्ट लेक्चरमध्ये अकाउंटचं क्लासिफिकेशन शिकलो किंवा व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ अकाउंट शिकलो. त्याच्यामध्ये आपण पर्सनल अकाउंट शिकलो जे पर्सनशी संबंधित आहेत किंवा असोसिएशनशी संबंध आहेत किंवा एखाद्या संस्थेशी संबंधित आहेत. आणि जे नॉमिनल अकाउंट जे एक्सपेन्सेस अँड इन्कमशी रिलेटेड आहेत ते अकाउंट्स म्हणजे नॉमिनल अकाउंट्स म्हणजे खर्च आणि मिळकत असं म्हणतो. पण आता तुम्ही इथं खर्च आणि मिळकत हे लक्षात ठेवायचं नाही आहे, त्याच्याऐवजी एक्सपेन्सेस आणि इन्कम हे शब्द आता तुम्ही लक्षात ठेवायचे आहेत. तर आता आपल्याला माहिती झाले की कशाला काय म्हणायचं. मग आता आपल्याला अकाउंटचं टाईप आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे. ही बेसिक थिअरी आहे, हे बेसिक एक्झाम्पल आहे. तर पहिल्यांदा आपण अकाउंटचं नाव बघायचं आणि ते कुठल्या कॅटेगरीमध्ये बसतंय हे बघायचं आणि मग त्याचं टाईप आयडेंटिफाय करायचं. हे एवढंच एक्झाम्पल आपण घ्यायचं आहे आज. तर फर्स्ट इज सुमित अकाउंट. आता सुमित अकाउंट म्हणल्यावर काय येतं? सुमित हा काय आहे? पर्सन आहे, म्हणजे अकाउंट काय होणार? पर्सनल अकाउंट. त्याच्यानंतर सुजाताज अकाउंट. सुजाताज अकाउंट सुद्धा ही फिमेल आहे तरी पण ते पर्सनच आहे, म्हणजे पर्सन असेल तर त्याचं अकाउंट काय येतं? पर्सनल अकाउंट. त्याच्यानंतर आहे कॅश अकाउंट. आता कॅश ही आपली प्रॉपर्टी आहे किंवा असेट आहे, म्हणून ह्याचं अकाउंट कुठलं आहे? रिअल अकाउंट. त्याच्यानंतर आहे बघा कॅपिटल अकाउंट. कॅपिटल अकाउंट हे नेहमी पर्सनल असतं, कारण कॅपिटल अकाउंट याचा अर्थ प्रोव्हायडर ऑफ कॅपिटल असं त्याचं इथं गृहीत धरलं जातं. तर म्हणून कॅपिटल अकाउंट हे काय आहे? पर्सनल अकाउंट कन्सिडर केलं जातं. त्याच्यानंतर आहे बघा पुढचा टाईप आहे गुड्स अकाउंट. गुड्स याचा अर्थ माहिती आहे तुम्हाला? कमोडिटीज विच आर ट्रेडेड, कमोडिटीज विच आर बॉट अँड सोल्ड, दॅट आर कॉल्ड एज गुड्स. सो गुड्स ऑल्सो इट इज आवर असेट और इट इज आवर प्रॉपर्टी, बिझनेस प्रॉपर्टी इट इज. सो हियर इट इज कन्सिडर्ड टू रियल अकाउंट. Then stationery account. Stationery account, that means we make expenses. We make expenses on stationery. That means in our office we need some stationery and we make expense on the stationery. So stationery is nominal account. And when there is stock of stationery, then it is real account. But when it is expense, then it is nominal account. Here we consider the expense. Next is your rent paid. It is nominal account. Why? Because it is expense. Whatever expense and incomes that are nominal accounts. Next is here you just see advertisement account. Suppose here if your business is going on and you want to make the advertisement, then you make contract with that advertising agency. So it is an expense. You just give that amount to that agency and then that agency is making that advertisement and here it is given on media. So here advertisement is expense, so it is nominal. Commission received, it is income, so it is nominal. Then goodwill account. Goodwill account is real account. It is intangible real account. When we have studied that chart, we came to know what is meant by goodwill, and here it is real account. It is our intangible asset, so it is real account. Next is patents account. It is also intangible real account. Then after salary account.
Salary is what? Expense. When you appoint your persons in your institution and when you pay that salary every month, so here for that office people, so it is nominal account. Then depreciation account. What is meant by depreciation? We learned reduction in the cost of asset because of its use or wear and tear. It is called a depreciation. म्हणजे आपण आता इथं एक मशिनरी यूज करतो आणि ते यूज केल्यामुळं किंवा ठेवल्यामुळं की त्याच्यामध्ये रिडक्शन होतं व्हॅल्यूमध्ये, त्याला आपण काय म्हणतो? डेप्रिसिएशन असं म्हणतो. डेप्रिसिएशन हा आपला लॉस आहे. एक्सपेन्स जरी नसला तरी लॉस आहे. मग लॉस आणि एक्सपेन्स म्हणजे काय आहेत? नॉमिनल अकाउंट. त्याच्यानंतर इंटरेस्ट रिसिव्ड हे आपलं इन्कम आहे. इन्कम म्हणल्यावर काय येतं? नॉमिनल अकाउंट. नाव स्टेट बँक ऑफ इंडिया पर्सनल अकाउंट, तुळजाराम चतुर्चंद कॉलेज पर्सनल अकाउंट, हे दोन्ही काय आहेत? इन्स्टिट्यूट आहेत. आणि इन्स्टिट्यूट आहेत त्याच्यामुळं त्यांचे अकाउंट काय आहेत? पर्सनल अकाउंट आहेत. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट असं आपण म्हणू शकतो. बँक ऑफ महाराष्ट्र, बालविकास मंदिर हे सुद्धा काय आहेत? इन्स्टिट्यूशन्स आहेत. मग आर्टिफिशियल पर्सन्स आहेत. हे आर्टिफिशियल पर्सनचं अकाउंट कुठलं येतं? पर्सनल अकाउंट. त्याच्यानंतर आउटस्टँडिंग रेंट. आउटस्टँडिंग रेंट हे रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट आहे. आपण बघितले 3 टाईप आहेत बघा पर्सनलचे: ह्युमन बिईंग, नॅचरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, आणि हे रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट आहे. मी तुम्हाला एक्झाम्पल सुद्धा सांगितलेलं आहे आउटस्टँडिंग रेंट म्हणजे काय. आता आपण फक्त आयडेंटिफाय करायचं आहे. इट इज रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. इथं मुलांची मिस्टेक होते बऱ्याच वेळा. आउटस्टँडिंग रेंट हे पर्सनल आहे हे त्यांच्या लक्षातच येत नाही. रेंट म्हणलं की ते नॉमिनल घेतात. नुसतं रेंट असेल तर ते नॉमिनल, आउटस्टँडिंग रेंट असेल तर ते पर्सनल, हे लक्षात ठेवा. आता जे रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट आहेत ते 2 आउटस्टँडिंग आहेत आणि 2 प्री रिसिव्ड आणि प्रीपेड आहेत. म्हणजे आउटस्टँडिंग एक्सपेन्स, आउटस्टँडिंग इन्कम, प्रीपेड एक्सपेन्स आणि प्री रिसिव्ड इन्कम हे 4 अकाउंट हे आपले रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट आहेत. त्याच्या पुढचं एक्झाम्पल मी तेच घेतले बघा. प्रीपेड इन्शुरन्स. प्रीपेड इन्शुरन्स हे काय आहे? रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट. ते तुम्ही थोडंसं पाठच करून ठेवा रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंट कुठले आहेत ते, कारण बऱ्याच मुलांचं अजूनही कन्फ्युजन होतं. म्हणजे 12वी पास झालेले असतात तरीसुद्धा त्यांचं कन्फ्युजन होतं की हे रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंटमध्ये हे अकाउंट येतं, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. त्याच्यानंतर आहे मशिनरी. मशिनरी ही आपली काय आहे? असेट आहे. असेट आहे म्हणून काय आहे? रिअल अकाउंट. बिल्डिंग हे सुद्धा आपलं काय आहे? असेट आहे. असेट आहे म्हणजे काय आहे? रिअल अकाउंट. म्हणजे जे फिजिकल प्रॉपर्टी आहे त्या सगळ्या आपल्या काय आहेत? रिअल अकाउंटमध्ये कॅटेगराईज केली जातात. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आहे बघा, क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. हे मला तुम्हाला सांगावंसं वाटतं. I would like to say here this classification of account. I would want to teach here that classification of accounts, as in your textbook these definitions are not given, but in transaction directly they have mentioned purchases. So before going through the transaction, at first we have to understand what is meant by purchases, sales, purchase returns and sales returns. So this is classification of goods. That means goods are identified by these 4 types of accounts. आता गुड्स म्हणजे काय आपण बघितलं बघा. गुड्स म्हणजे काय आहे की जे कमोडिटीज आपण बाय करतो आणि सेल करतो त्याचा. वेन ऑल कमोडिटीज विच आर बॉट अँड सोल्ड आर कॉल्ड ॲज व्हॉट? गुड्स. मग ते गुड्स त्याच्या नेचरच्या ट्रान्झॅक्शनप्रमाणे इथं त्यांनी त्याचं क्लासिफिकेशन केलेलं आहे, म्हणजे त्याचे टाईप्स तयार केलेले आहेत. तर पहिलं आहे परचेसेस. गुड्स विच आर परचेस्ड. म्हणजे परचेसेस याचा अर्थ काय होतो? जे गुड्स आपण परचेस करतो त्याला आपण परचेसेस म्हणतो. इथं असेट परचेस आणि गुड्स परचेस याच्यामध्ये कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. समजा तुम्ही एखादं स्टेशनरी शॉप आहे तुमचं, मग तुम्ही काय काय तिथं सेल करता? सगळं स्टेशनरी मटेरियल सेल करता, बरोबर. मग पेपर आहे, पेन आहे, कागद आहे, हे आहे, ते आहे. आता बरेच स्टेशनरी नवीन नवीन मॉडर्न आलेले आहेत. सॅक आहे. त्याच्यानंतर सगळं स्कूलला लागणारं मटेरियल, परत कॉस्मेटिक्स हे आपल्याला स्टेशनरीमध्ये मिळतं बघा. परत इटेबल्स मिळतात, काही काही रेडीमेड फूड असतं ते मिळतं. तर तो स्टेशनरी शॉपवाला कुठून तरी त्या गुड्स आणतात. कुठून तरी म्हणजे कुणाकडनं? सप्लायरकडनं आणतो, होलसेलरकडनं आणतो आणि तो तुम्हाला देतो. म्हणजे हे गुड्स काय झाले? सगळे परचेसेस. म्हणजे अशा कमोडिटीज, असे गुड्स की ज्याचा तुम्ही व्यापार करता, ज्याचं तुम्ही ट्रेडिंग करता आणि जे तुम्ही परचेस करता ट्रेडिंग करण्यासाठी, त्याला आपण इथं परचेसेस असं म्हणतो.
सो हिअर पर्चेसेस आर गुड्स विच आर पर्चेस्ड. मग इथं तुम्ही कन्फ्युजन करून घ्यायचं नाही. समजा तुमच्या स्टेशनरी असेट असेल, असेट परचेस आणि गुड्स परचेस हे वेगवेगळे आहेत. समजा तुमचं स्टेशनरी शॉप आहे आणि ते स्टेशनरी शॉपमध्ये तुम्ही काही फर्निचर आणलं, म्हणजे बसायला खुर्ची आणली, परत ते दाखवायला ते असं पर्टिक्युलर प्लॅटफॉर्म असतो बघा, ते काचेचं कपाट असतं आणि त्याच्यावर प्लॅटफॉर्म असतो, तो आणलं समजा काचेचं कपाट, तर ते बिझनेस चालवण्यासाठी असलेली ती प्रॉपर्टी आहे, त्या गुड्स नाही आहेत. म्हणजे मी असं म्हणलो की स्टेशनरी शॉप ओनरने फर्निचर आणलं तर त्या गुड्स होतील का? नाही. गुड्स म्हणजे दॅट कमोडिटीज ओनली विच आर बॉट अँड सोल्ड. फर्निचर विकतो का आपण? नाही. काचेचं ते काही कबड आणलेलं असेल तर ते विकतो का? नाही. म्हणजे ज्या वस्तू त्याने विकण्यासाठी आणलेल्या असतात त्याला आपण परचेसेस असं म्हणतो. मग एखादा प्रोड्युसर असेल बघा, दोन पद्धतीचे बिझनेस असतात, एक तर प्रोडक्शन असतं किंवा ट्रेडिंग असतं. म्हणजे वस्तू तयार करणारे असतात किंवा वस्तू विकणारे असतात. मग प्रोड्युसर काय आणतो? रॉ मटेरियल आणतो. मग ते त्याचे काय झाले? परचेसेस झाले. सो हिअर गुड्स विच आर बॉट अँड सोल्ड, गुड्स विच आर परचेस्ड फॉर बिझनेस, दे आर परचेसेस. म्हणजे प्रोडक्शन असेल तर रॉ मटेरियल हे परचेसेस होतात. आणि तयार वस्तू विकणारे जर तुम्ही असाल तर ज्या वस्तू तुम्ही विकता आणि विकत घेतात तर त्या जेव्हा विकत घेतात तेव्हा त्याला आपण परचेसेस म्हणतो. तर मुद्दा मी असेट परचेस आणि गुड्स परचेस याचा फरक सांगितला, कारण कुठं कुठं मुलं कन्फ्यूज होतात हे मला आता माहिती आहे. त्याच्यामुळे त्याच तुम्ही मिस्टेक्स पुन्हा पुन्हा करू नका असं माझं म्हणणं आहे. म्हणून हे मी तुम्हाला पर्टिक्युलरली तिथं स्पेशल रेफरन्स देऊन हे परचेसेस सांगितलेले आहेत. आता याच परचेसेसवरून बाकीचं तुम्ही समजू शकता. म्हणजे एवढ्या एक्सप्लेनेशनवर सगळे क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, सगळे टाईप्स ऑफ गुड्स हे समजू शकता. दुसरं आहे सेल्स, गुड्स विच आर सोल्ड. म्हणजे आता तो स्टेशनरी शॉपवाला काय केलं, त्यानं सुरुवातीला त्यानं परचेस केलं आणि त्याच्यामध्ये प्रॉफिट मार्जिन ठेवून तो परत सेल करतो. म्हणजे ज्या वस्तू परचेसेस केलेल्या जेव्हा तो परचेस करतो तेव्हा त्याला परचेसेस म्हणतात आणि जेव्हा तो सेल करतो, कंझ्युमरला विकतो, त्याला काय म्हणतो? सेल्स असं म्हणतात. मग इथं असं शब्द नाही वापरत गुड्स परचेस्ड, गुड्स सोल्ड असं नाही म्हणत. जेव्हा परचेसेस असतात तेव्हा गुड्स परचेसेस असतात, सेल्स असतात तेव्हा ते गुड्सच असतात, परचेसेस पण गुड्सच असतात. हे चारही प्रकार गुड्सच आहेत. पण त्याच्या ट्रान्झॅक्शनच्या नेचरप्रमाणे त्याचे टाईप्स इथं त्यांनी सांगितलेले आहेत. नेक्स्ट टाईप आहे परचेस रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड. तर आता जेव्हा आपण समजा एखाद्या स्टेशनरी शॉप ओनरने गुड्स परचेस केले आणि त्यातले काही डॅमेज निघाले तर त्यानं ते गुड्स सप्लायरला तो परत देतो. म्हणजे ते काय झाले? परचेस रिटर्न. इथं कसे आपण मिनिंग घेतले बघा, गुड्स विच आर परचेस अँड रिटर्न टू सप्लायर. म्हणजे आपण गुड्स परचेस केले, त्यातले काही डॅमेज झाले समजा, तर ते परत दिले सप्लायरला, तर ते काय झाले? परचेस रिटर्न. म्हणजे परचेस करून रिटर्न केलेले परचेस रिटर्न्स. आता इथं रिटर्न आउटवर्ड आहे. परचेस रिटर्नला शब्द आहे रिटर्न आउटवर्ड. परचेसेस म्हणजे गुड्स विच आर परचेस, सेल्स म्हणजे गुड्स विच आर सोल्ड. मग परचेस रिटर्न म्हणजे जे आपण गुड्स परचेस केलेत आणि ते परत केलेले आहेत त्याला आपण परचेस रिटर्न असं म्हणतो. तर त्याच्यासाठी दुसरा शब्द काय होता? रिटर्न आउटवर्ड आहे. म्हणजे बाहेर जाणारे. रिटर्न आउटवर्ड याचा अर्थ बाहेर जाणारे. म्हणजे जेव्हा आपण परचेस करतो तेव्हाच ते बाहेर जातात. मग तुम्ही यापैकी दोन्हीपैकी कुठलाही शब्द वापरला तरी चालतो. परचेस रिटर्न वापरलं तरी चालतं, रिटर्न आउटवर्ड वापरलं तरी चालतं. त्याच्यानंतर हे बघा सेल्स रिटर्न किंवा रिटर्न इनवर्ड. म्हणजे आपण गुड्स कंझ्युमरला विकतो आणि ते कंझ्युमर आपल्याला परत करतात काही कारणामुळं, तर त्याला आपण सेल्स रिटर्न किंवा रिटर्न इनवर्ड म्हणतो. समजा आपण एखाद्याला वस्तू विकली, ती डॅमेज निघाली तर आपण ते घेतो परत. आपण त्याला सांगितलेलं असतं डॅमेज असेल तर परत घेऊ. मग त्यानं ते परत केलेले असेल तर त्याला आपण काय म्हणतो? सेल्स रिटर्न. सर अशा पद्धतीने हे गुड्सचे 4 प्रकार आहेत. जेव्हा गुड्स परचेस केले जातात, बाय केले जातात त्याला परचेसेस असं म्हणतात. जेव्हा गुड्स सोल्ड केले जातात त्याला सेल्स असं म्हणतात. परचेस केलेले गुड्स रिटर्न केले जातात त्याला आपण रिटर्न आउटवर्ड म्हणतो. आणि सेल केलेले गुड्स परत कस्टमरकडनं आपल्याकडे परत येतात त्याला आपण सेल्स रिटर्न्स म्हणतो, त्याला रिटर्न इनवर्ड म्हणतो. आता ह्याच्यामध्ये रिटर्न आउटवर्ड आणि इनवर्डमध्ये कसं ओळखायचं? आउटवर्ड याचा अर्थ बाहेर जाणार, म्हणजे रिटर्न करण्यासाठी बाहेर जाणार म्हणजे रिटर्न आउटवर्ड. आणि रिटर्न केल्यामुळं आत येणारं
त्याला आपण रिटर्न इनवर्ड असं म्हणतो. म्हणजे इनवर्ड आउटवर्डनं तुमच्या लक्षात येतात. जेव्हा आपण परचेस करतो आणि परत पाठवतो तेव्हा ते आउटवर्ड होतं. जेव्हा आपण सेल करतो आणि ते परत येतात तेव्हा ते इनवर्ड होतात. परचेसच्या बाबतीमध्ये काय होतं तर गुड्स बाहेर जातात परत. परचेस रिटर्नच्या बाबतीमध्ये काय होतं, गुड्स परचेस करून परत गुड्स बाहेर जातात. आणि सेल्सच्या बाबतीमध्ये काय होतं, गुड्स बाहेर जाऊन परत बिझनेसमध्ये येतात. मग ह्याच्यामध्ये इनवर्ड आणि आउटवर्ड या शब्दावरून तुम्ही हे लक्षात ठेवायचं आहे. म्हणजे जे रिटर्न आउटवर्ड असतात ते बाहेर जातात, जे इनवर्ड असतात ते आतमध्ये येतात. या दोन शब्दांवरून तुम्ही हा फरक लक्षात घ्यायचा आहे. आता पुढचं जे आहे बघा, गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट, ट्रेडिशनल अप्रोच. आता हे गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट काय आहेत हे बेसिक तुम्ही शिकल्याशिवाय तुम्हाला मॉडर्न अप्रोच येणार नाही. तर 3 टाईपचे आपण अकाउंट घेतलेले आहेत आणि ह्या 3 टाईपच्या अकाउंटमध्ये आपण पर्सनल अकाउंट, रिअल अकाउंट आणि नॉमिनल अकाउंट हे बघितलं. पर्सनल अकाउंट पर्सनशी रिलेटेड, रिअल अकाउंट प्रॉपर्टीशी रिलेटेड आणि नॉमिनल अकाउंट्स हे एक्सपेन्सेस आणि इन्कमशी रिलेटेड. तर इथं पर्सनल अकाउंटचा रूल काय आहे, डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर. म्हणजे पर्सनल अकाउंटमध्ये दोघेही पर्सन्स असतात. जो रिसिव्हर असतो त्याचं अकाउंट डेबिट होतं, जो गिव्हर असतो त्याचं अकाउंट क्रेडिट होतं. आता हे डेबिट आणि क्रेडिट म्हणजे काय हे तुम्हाला मी सांगेनच. आता सध्या आपण रूल शिकू. रिअल अकाउंट्स हे प्रॉपर्टीशी रिलेटेड असतात. ते जेव्हा बिझनेसमध्ये येतात तेव्हा ते डेबिट होतात आणि बिझनेसमधून बाहेर जातात तेव्हा ते क्रेडिट होतात. एकदा हे रूल समजले की ते डेबिट क्रेडिटचा अर्थ मी तुम्हाला सांगेन. त्याच्यानंतर नॉमिनल अकाउंटमध्ये जेव्हा एक्सपेन्सेस असतात तेव्हा ते डेबिट होतात आणि जे इन्कम्स असतात ते क्रेडिट होतात. पण जनरली हे जर तुम्ही ऑब्झर्वेशन केलं या रूलचं तर तुमच्या एक लक्षात येईल की बेनिफिट रिसिव्हर जो असतो तो डेबिट आहे बघा. तर ह्याच्यामध्ये पहिल्या 2 अकाउंटमध्ये तर ते आहे डेबिट रिसिव्हर आणि डेबिट व्हॉट कम्स इन. म्हणजे जेव्हा बिझनेसचा बेनिफिट, बिझनेस हा बेनिफिटचा रिसिव्हर असतो तेव्हा तो डेबिट असतो आणि जेव्हा बिझनेस गिव्हर असतो तेव्हा तो साधारणपणे तो क्रेडिट असतो. तर अशा पद्धतीने हे रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट आहेत. तर हे रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट हे तुम्ही लर्न करायचे, पाठच करायचे. ते रोज 1, 2 वेळा, 3 वेळा, 5 वेळा रोज लिहून काढायचे. लिहून काढल्यामुळे ते पाठ लवकर होतात. म्हणजे डेबिट द रिसिव्हर, क्रेडिट द गिव्हर, डेबिट व्हॉट कम्स इन, क्रेडिट व्हॉट गोज आउट असं म्हणायचं आणि म्हणत ते लिहून काढायचं. नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेन्सेस अँड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इन्कम्स अँड गेन्स असं म्हणत ते लिहूनच काढायचं, तरच तुम्हाला ते पाठ होईल. सो दीज आर गोल्डन रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट. तर उद्या आपण त्याचं एक्झाम्पल घ्यायचं आहे. आत्ता मी सुरू केलं असतं एक्झाम्पल, पण एक्झाम्पल ते समजून घ्यायला तेवढी तुमची मानसिकता पाहिजे. आता एवढं आपण जे केलेलं आहे ते फक्त रिवाईज करू आणि आज थांबू. उद्यापासून आपण ह्याचं एक्झाम्पल, प्रत्यक्षात एक्झाम्पल ह्या रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिटचं बघायचं आहे. तर आता बघा आपण काय काय बघितलं इथं. क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्समध्ये एक्झाम्पल बघितलं इथं. सुमितचं अकाउंट, सुजाताचं अकाउंट हे दोन्ही पर्सनल आहेत. कॅश हे रिअल आहे, कॅपिटल हे पर्सनल आहे, गुड्स हे रिअल आहे. म्हणजे जिथं जिथं पर्सन्स आहेत तिथं पर्सनल, जे प्रॉपर्टी आहे ती रिअल. आणि त्याच्यानंतर आहे बघा पुढची ॲडव्हर्टाइजमेंट अकाउंट आहे, एक्सपेन्स आहे म्हणून नॉमिनल. कमिशन रिसिव्ड हा इन्कम आहे म्हणून नॉमिनल. गुडविल ही इंटेंजिबल ॲसेट आहे म्हणून रिअल. पेटंट सुद्धा रिअल. सॅलरी, त्याच्यानंतर डेप्रिसिएशन हे एक एक्सपेन्स आहे, एक लॉस आहे म्हणून नॉमिनल. इन्कम रिसिव्ड इन ॲडव्हान्स हे इन्कम आहे म्हणून नॉमिनल. तर अशा पद्धतीचे हे एक्झाम्पल्स आपण आता इथं घेतलेत बघा. पर्सनल अकाउंट हे सगळे काय आहेत, हे असोसिएशन्स आहेत, म्हणजे संस्था आहेत, ऑर्गनायझेशन्स आहेत. सगळे ऑर्गनायझेशन कशामध्ये कॅटेगराईज केले जातात, पर्सनलमध्ये. नंतर आउटस्टँडिंग रेंट, प्रीपेड इन्शुरन्स आणि अजून 2 आहेत त्याच्यामध्ये, आउटस्टँडिंग इन्कम आणि प्री रिसिव्ड इन्कम. हे याच्यामध्ये आपल्याला परत 2 आहेत एक्झाम्पल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह पर्सनल अकाउंटचे. आणि बिल्डिंग मशिनरी ही आपली प्रॉपर्टी आहे म्हणून रिअल अकाउंट. तर अशा पद्धतीनं क्लासिफिकेशन आपण अकाउंट्स घेतले. जे गुड्स परचेस केले जातात त्याला परचेसेस म्हणतात. जे गुड्स सोल्ड केलेले असतात त्याला सेल्स म्हणतात. परचेस केलेले परत रिटर्न केले तर त्याला परचेस रिटर्न्स किंवा रिटर्न आउटवर्ड म्हणतात.
त्याच्यानंतर जो कस्टमरला सोल्ड केलेले गुड्स परत आले तर त्याला आपण रिटर्न इनवर्ड असं म्हणतो. आणि आता इथून पुढं आपण ह्या गुड्स हा शब्द वापरण्यापेक्षा हे सगळे शब्द आपण आता इथं यूज करायचे आहेत अकाउंटिंग करताना. म्हणून तुम्ही हे सुद्धा थोडंसं पाठ करा किंवा त्याच्या पाठ करण्यापेक्षा सुद्धा त्याच्या पाठीमागचे लॉजिक समजून घेऊन ते लक्षात ठेवा. त्याच्यानंतर हे गोल्डन रूल्स मी आता सांगितलं तुम्हाला. हे गोल्डन रूल्स जे आहेत ते पाठच करावे लागतात, ह्याला काही इलाज नाही आहे. हे अगोदरचं जे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आहे त्याला लॉजिक यूज करून तुम्ही ते लक्षात ठेवू शकता, पण इथं रूल्स हे पाठच करावे लागतात. हे एवढीच गोष्ट आपल्याला इथं किंवा एवढाच हा पॉईंट आपल्याला इथं पाठांतर करावं लागतं. तर रोज तुम्ही हे रूल्स म्हणत लिहायचे आहेत आणि पाठ करायचे आहेत. किंवा दुसरी एक अशी आयडिया की तुमची स्टडीला जिथं बसता, तुमची स्टडीची जागा असते तिथं ह्याचं एक हे करून म्हणजे एका पेजवर लिहून ते तिथं चिकटवलं किंवा सॉफ्ट बोर्ड असेल तुमच्याकडे तर सॉफ्ट बोर्डवर जर लावलं आणि रोज येता जाता बघितलं तरी तुम्हाला ते पाठ होईल. एक पाठ करण्याच्या अनेक पद्धती आहेत, त्यातल्या 1-2 सांगितल्या मी तुम्हाला. लिहून काढून पाठ लवकर होतं, तसं रोज बघून म्हणून पाठ लवकर होतं. जसं आपण देवाचं म्हणतो रोज, तसं इथं रोज उठून पहिल्यांदा हे रूल्स म्हणायचे अभ्यास करायच्या अगोदर आणि मग पुढं अभ्यास सुरू करायचा. अशा पद्धतीने हे रूल्स ऑफ डेबिट अँड क्रेडिट तुम्ही इथं पाठच करायचा आहे. तर टुडे वी स्टॉप हिअर अँड टुमॉरो वी कंटिन्यू विथ द एक्झाम्पल. नाव वी स्टार्ट एक्झाम्पल्स or problems. And before that main problem, at first we have to solve the basic examples. म्हणजे बेसिक एक्झाम्पल्स वेगळे आहेत आणि बेसिक एक्झाम्पल्सच्या वर बेस्ड असे आपले फायनल जे आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहोत ते आपण प्रॉब्लेम सॉल्व करायचे आहे. सो ॲट फर्स्ट वी सॉल्व द बेसिक एक्झाम्पल्स फॉर कन्फर्मिंग or for preparation of that final examples or final problems. So before the problems we solve basic examples, then we start real problems. So yeah, this is the conclusion of today's lecture. Today we stop here. Thank you very much.